बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, कल तीजे T20 मैच में श्रीलंका ने सानू आउट क्लास करता। 162 रन का सानू टारगेट लभ्या ते यह 20 ओवरां विच नहीं बल्कि 12 ओवरां विच मार मार के उन्होंने धुआं करता साडे बॉलरां दा। असीं गल करिए वसीम जूनियर दी, हमेशा यह कहते सन कि जी डैथ ओवर बड़ा चंगा करते हैं तो उन्होंने भी 54 रन खाते हैं तो 3 उन्होंने विकटां भी लईआं। बहरहाल नसीम शाह बारे असीं हमेशा यही किया है कि जी उन्होंने फिटनेस का मसला रहा है, उन्होंने हजे ना खिलाओ। उन्होंने भी जिहड़ा है ना छक्के चौके की भरमार उन्होंने हो गई है तो श्रीलंका को शाबाश है। जे टारगेट की असीं गल करिए, पाथुम निसांका कोई वड्डा नहीं इनिंग्स खेड सके, 0 ते आउट होए ने। इस अलावा कुशाल मैंडिस 30 रन बनाए ने ते डासुन शनाका ने 5 छक्के ला के 34 रन की शानदार इनिंग्स खेडी है। तो फिर साडे जिहड़े बैटर्स चेस करन आए, साहिबजादा फरहान सिर्फ 6 रन से आउट होए ने ते साइम अयूब की असीं गल करिए वो भी नहीं खेड सके। तो सलमान आगा की कल सानू एक पॉजिटिव इंटेंट नज़र आई, उन्होंने 45 रन बनाए ने ते 5 चौके ते 3 छक्के शामिल हैं। सलमान अली आगा बारे असीं हमेशा कहते सन कि जी च्युइंगम ज़्यादा चबाते हैं तो खेडते घट ने, लेकिन कल उन्होंने भी मैनूं लगता है कि जिहड़ा प्रैशर सीगा उन्होंने अपने सर के उत्ते लै लिया। बहरहाल असीं गल करांगे हार की वजूहात भी जांचांगे क्यों असीं हारे ने। जे साडे नाल स्टूडियो में यासिर साहब मौजूद ने। यासिर साहब बहुत जी आए नूं। कल मैनूं तो लग रहा सी असीं आराम नाल जित जाएंगे जिवें असीं पहला मैच जीते सीगे, लेकिन कल श्रीलंका ने बड़े शानदार अंदाज में कम बैक किया है। तो तुसीं की समझदे हो सारी चीज़? एक तो बारिश की वजह ना देखो मुफाज साहब मैच जिहड़ा ना शॉर्ट होया। टॉस पाकिस्तान ने जितया, वारी दी श्रीलंका को। पहले T20 मुकाबले भी इंज ही होया सी, लेकिन 12 ओवरां के मैच जो वैट आउटफील्ड होवे, टॉस जित के तुहानूं जिहड़ा ना ओपोजिशन नूं ही खिलाना चाहिए। उस तो बाद देखो 160 61 का जिहड़ा टारगेट सी बहुत ज़्यादा, मतलब 14 रन पर ओवर के हिसाब नाल ही तुसीं जिहड़ा ना स्टार्ट लेना। पहली विकेट जल्दी गिर जाती है पाकिस्तान की। और सलमान अली आगा देखो, एक हुंदा स्टार, एक हुंदा सुपर स्टार, एक हुंदा रॉक स्टार। और कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा सी कि सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान तो तुसीं उम्मीद ला सकते सी, साइम अयूब तो ला सकते सी, लेकिन वन डाउन के उत्ते क्यों आ रहा है ये भी सवाल किया जाता सी। और T20 दे विच ना सिर्फ जगह नहीं बनती बल्कि कप्तानी ही नहीं बनती। 37-38 T20 मुकाबले खेड रखे सी, इस तो पहला 111 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जिस तरह वो आए पहली बॉल तो लेके जिस तरह उन्होंने चौके छक्के तो एक ऐसी इनिंग्स देखी असी सलमान अली आगा तो जिहड़ी कि किसी को भी उम्मीद नहीं सी। कल दे रॉक स्टार ने 5 चौके 3 छक्के और 3.4 ओवर च 60 स्कोर। फिर पाकिस्तान को 50 गेंदा च 100 रन चाहिए सी और मैच दे विच लेके आ चुके सी पाकिस्तान। जिस तरह दसुन शनाका ने पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवरां दे विच पेलिया, जिस तुसीं दस्सिया कि वसीम जूनियर नूं 54 स्कोर पिया 3 ओवरां दे विच, ते उत्थों पाकिस्तान नूं मैच चों कढना। तो फिर कप्तान ने जिस तरह वारी लाई, मतलब कप्ताना का दिन कहा जा सकता है। उधरों दसुन शनाका नहीं चल रहे सी, उन्होंने 9 गेंदा च 35 मारिया, 5 छक्के। और फिर कप्तान सलमान अली आगा ने सानू मैच दे विच लिया के जिहड़ा ना खड़ा कर दिता। लेकिन फिर जिस तरह हसरंगा ने, हसरंगा हमेशा पाकिस्तानी बल्लेबाजां नूं जिहड़ा ना तंग करदा है। 2 विकटां उन्होंने बैक टू बैक जिस तरह लईआं। पहला तो देखो फास्ट बॉलर के उत्ते आउट होकर चले गए सलमान अली आगा, फिर उस तो बाद उस्मान खान ते उस नाल जिहड़ी साइम अयूब दी विकेट सी, उत्थे पाकिस्तान जो डेंट पिया है ना, उत्थों पाकिस्तान फिर जो रिकवरी मोड दे विच गया। जिस तरह पाकिस्तान के जो ख्वाजा नाफे डेब्यू कर रहे सी और मोहम्मद नवाज नूं ऊपर खिलाया गया। और मैं हमेशा कहना कि नवाज जो ना बहुत सारे बल्लेबाजा तो मुफाज साहब अच्छा बल्लेबाज है, तगड़ा। उन्हें जिस तरह ऑल अराउंड द ग्राउंड खेडदा है। हुण पहला वो लैग साइड हैवी खेडदा हुंदा सी, लॉन्ग ऑन तो लेके मिड विकेट स्क्वेयर लैग, लेकिन हुण लॉन्ग ऑफ भी है, इनसाइड आउट भी खेलता है, पॉइंट से भी खेलता है, थर्ड मैन के उत्ते भी खेलता है। तो पाकिस्तान जो ना डीप तक जो ना वो पार्टनरशिप सी, ख्वाजा नाफे की 25 रन, फिर 30 के कोल स्कोर किए नवाज ने, तो आखिर तक जो एक चांस जरूर सी। जिस तरह 2 ओवरां जो ना 30 रन चाहिए सी पाकिस्तान को मैच जीतने वास्ते, उत्थे अगर फहीम अशरफ ते नवाज कैरी करते तो यह स्कोर जो ना चेज भी हो सकता है। अच्छा, डासुन शनाका की असीं गल करिए, बड़े अच्छे प्लेयर ने लेकिन हमेशा आउट ऑफ द फॉर्म हजे जा रहे हैं। तो उन्होंने बल्ला भी तो असीं खिलवाया ना, असीं 9 बालां दे के वाइडां दे के फिर फुल टॉस दित्तियां ने। वसीम जूनियर जिन्हें बारे में गल की इंट्रो विच कि डैथ ओवर बड़ा चंगा करते सन, लेकिन कल की बारिश का फैक्टर सीगा या कोई बहुत प्रैशर सीगा कि जी अगे वर्ल्ड कप है, इन्ने घबरा गए कि असीं उन्हों का भी बल्ला खुलवाता।
ਦੇਖੋ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਆਊਟਫੀਲਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੈਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਸਮ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੂੰ ਵਾਈਡਰ ਮਤਲਬ ਸਲੋਅਰ ਬਾਉਂਸਰ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਬੋਲਿੰਗ ਮਤਲਬ 3 ਛੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਛੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਦੇ, ਫੁੱਲ ਟਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਰਸਟ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਔਰ ਲੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਸ਼ਨਾਕਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ख्वाजा नाफे ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀ। ख्वाजा नाफे ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ को कल देखो ਗਲਵਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ख्वाजा नाफे ਨੂੰ ਗਲਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ख्वाजा नाफे ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਐਜ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੇਕ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਚ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਪਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਚ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ख्वाजा नाफे ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਓ ਖੇਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਪਥੁਮ ਨਸਾਨਕਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 8-10 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 20-25-30 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਲ ਮੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਚ ਛੁੱਟਿਆ 9 ਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 21 ਸਕੋਰ ਐਡ ਕਰ ਗਿਆ, 30 ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਨਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਓਪਨਰਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਇਦਾਦਾ ਫਰਹਾਨ 9 ਰਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਿਰਫ 6 ਰਨਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਓਪਨਰਸ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਅਗਾ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਨਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੀ ਹਸਰੰਗਾ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਕੁਅਰ ਲੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਔਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ T20 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ख्वाजा नाफे ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਕੀਪਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਣੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ख्वाजा नाफे ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ख्वाजा नाफे ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇਮ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਇਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਚੁਆਇਸ ਓਪਨਰ ਹੈ ਤੇ ख्वाजा नाफे ਵੀ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ख्वाजा नाफे ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨਰ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ, ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਬੈਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਜਾਂ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕੀਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸਿਤ ਮਲਿੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਵਾਏ ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਸ਼ਾਨਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 60% ਦੇ ਕੋਲ ਰਨਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਸੀ, ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇ 'ਚੋਂ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਹਸਰੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਥਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਲਸਿਤ ਮਲਿੰਗਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਿੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਿੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲਸਿਤ ਮਲਿੰਗਾ ਤੋਂ, ਸਨਤ ਜੈਸੂਰੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਊਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਊਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਆਖਰੀ 2 ਓਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਡੀਪ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਪਥਰਿਆਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਸ਼ਾਨਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਦ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਖੇਡਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬੜਾ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਸ਼ਾਨਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ T20 ਗੇਮ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ 12 ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸਪਿਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀਪ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਂਸਸ ਲੈ ਸਕੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਹੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ T20 ਗੇਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੱਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜੋ 4-5 ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ IPL ਵਿੱਚੋਂ 9.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ BCCI ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਟ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ICC ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਖੇਡੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2023 ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ICC ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਲਿਡ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕਦਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਬਚੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਅਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੀਡ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਲੇਇੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਰਡਸ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤਿਆਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਮਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਵੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ टीम परचेज कर ली है? देखो जी मफाद भाई, अगर देखिए अली तरीन के मुल्तान सुल्तान का इन्हें दोनों का ताल्लुक जो बड़ा गहरा है, क्योंकि अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान से बड़ी मेहनत की थी। अली तरीन कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान में क्योंकि साउथ पंजाब की एक पहचान बन गई है, इन्हों खरीदने वास्ते मैं जी जान की कोशिश करांगा। कल उन्होंने एक जिदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान सुपर लीग की तरफों एक बयान भी जारी हुआ सी कि शायद मुल्तान सुल्तान ਨੂੰ PSL 11 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਬੋਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਓਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚਿਸ, ਮੁਲਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ, पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने भी बहस करते थे कि मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा मैच मुल्तान दो, क्योंकि होम ग्राउंड भी है ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੇ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਕਰ ਇਹ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ? जी बिल्कुल, देखो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी किया सी उधर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सी कि ਅਸੀਂ अगर अली तरीन आंदे ने ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੋਲੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ
ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦਾ ਮਾइंड ਸੀ कि मुल्तान सुल्तान की जी कीमत है वो 110 अरब रुपया है, 110 करोड़ रुपया है। इस वास्ते वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन हुण जी दो नवी टीमां विकियां ने सियालकोट ते हैदराबाद 175 ਤੇ 185 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾइंड ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਐਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਇਸ ਦਫਾ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਟੀਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ? देखो जी, पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने जो बोली अमाउंट टीमां दी अमाउंट देखी नवी टीमां दी 175 करोड़ 185 करोड़ ते उसके बाद जो सीईओ ने सलमान नसीर उन्होंने उस दिन भी स्टेज से खड़े हुए कहा सी मजाक कि मुल्तान लगे हाथ स्टेज सजा हुआ है कि मुल्तान सुल्तान की भी बोली कर दी, लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा असं हले इन्होंने मामला देख रहे हैं। फिर उन्होंने अगों कहा कि मजाक की गल थी, लेकिन असीं चाह रहे हैं कि PSL 11 तो पहले मुल्तान सुल्तान की भी बोली कर दी। फिर सलमान नसीर जो सीईओ ने पाकिस्तान सुपर लीग के उन्होंने पीसीबी के जो चेयरमैन ने मोहसिन नकवी उन्होंने रजामंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि PSL 11 तो पहले मुल्तान सुल्तान फरोख्त हो जाए तो पीसीबी को एक वड्डी अमाउंट आ जाए। जी छठी टीम सी मुल्तान सुल्तान वो मदद एक बड़ी अमाउंट होएगी क्योंकि 200 करोड़ के लगभग एक टीम होएगी। फिर जी पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया ने कहा कि मुल्तान सुल्तान को खुद हैंड ओवर कर लेंगे, उससे बड़े अखराजात ने, बड़े मामलात ने। इस तो पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि इन्हों बेच के असीं ज्यादा अमाउंट भी आ जाए, साडी जिम्मेदारियां भी घट हो जान। बिल्कुल साड़ी भी यह दुआ है हामिद साहब कि मुल्तान सुल्तान की टीम इस सीजन में अपना जलवा दिखाया, क्योंकि थानू पता है जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करती है तो साढ़े सब की फेवरेट है। तो अली तरीन होवन या ਜਿਹੜੇ भी ओनर होवन साड़ियाँ नेक तमन्ना उन्होंने नाल ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, तुसीं साडे नाल जुड़े हो। ਇਹ ਸਾਰੇ मौजूद सन जिन्होंने असीं चानन पाया। मैनूं दिओ इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।